فجر, محبت کتنی بار ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ مجھے تو پہلے ہی بتا کے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے چیٹنگ کیا, وہ ٹیچر بھی دیکھ لیں گے. اب آپ نے دوسرا سوال بھی ایسا پوچھ لیا. محبت ہوئی ہے یہ تو اماں کو بھی پتہ چل جائے گا, ابا کو بھی پتہ. ایک بار ہی ہوئی ہے. ایک بار ہی ہوئی ہے. کس سے ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا, ابھی 1 مہینہ 3 دن ہوئے ہیں کہ میری منگنی ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ, آپ یہ انگیجمنٹ ہو گئی؟ ہاں جی. اے اونا نال انجام ہویا کسی ہور نال ہویا؟ نہیں ان کے ساتھ. تو پھر امی ابو دیکھ لیں گے, اس پہ کیا ڈرنے والی بات تھی؟ نہیں یہ 9 سال تھے نا, تو یہ تو کچھ باتیں تو نہیں بتائی. اچھا 9 سال سے ماشاءاللہ یو گائز ور ٹوگیدر. اوکے, تو اسکول میں ملاقات ہوئی, کالج میں؟ نہیں ہم لوگ نیبرز تھے, تو اسکول میں تو خیر ملاقات نہیں ہوئی. اچھا 1 سال اس کو انتظار کرایا کہ وہ مجھے اسکول سے آتے ہوئے دیکھے. اچھا اوکے اوکے. تو منگنی کی نوبت کیسے آئی, کس نے پرپوز کیا, کس نے کنونس کیا, کس طرح سے ہوا یہ سب؟ وہ کہتے ہیں نا لڑکیاں ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہیں, تو میں نے تو نہیں کرنا تھا. اچھا لڑکیاں انتظار میں بھی ہوتی ہیں کہ اگلا کرے تو چلو یار ہم تیسری چوتھی دفعہ مان جائیں گے. تیسری چوتھی دفعہ مان جائیں گے, اوکے. ہاں تو پھر اس طرح ہوا کہ اس نے مجھے بولا, اور پھر میں نے پہلی دفعہ بھی کہ نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ 9 سال پرانی بات ہے, تب میں بھی اسکول میں تھی, اور تب آپ نے پوچھا کہ مار بڑی پڑتی, تو وہ ہر چیز سے ڈر لگتا تھا کہ یار اگر پتہ چل گیا تو بس پھر گھر سے نکال دیں گے گھر والے. تو کوئی نہیں گھر سے نکالتے تو ساتھ والے گھر ہی آتی نا. نہیں ساتھ والے نہیں, مطلب 2-3 گلیاں چھوڑ کے. تو جو کنفرم ہو گیا وہی بندہ ہے. تاڈا عشقیاں گلاں نال کی تعلق ہے؟ صحیح کہہ رہے کوئی مزدوراں دی گل کرو, کوئی دیگاں دی گل کرو, کوئی پیٹیاں اتنے چڑھاؤ, کوٹھے تے کوئی منجیاں لاؤ, عشق دیاں گلاں تہاڈا کی تعلق؟ سارے پاپا جی 5 منٹ بعد دورہ پہنتا, گھبراؤنا نہیں, تھی اتنے کرتے ہیں. اور کڑی چڑی وہ منہ چ عشق دیاں گلاں سونیاں لگ رہی نے. کہتے ہیں گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے. واہ. زندگی میں جینے کے لیے غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اے واعظ ناداں تو کرتا ہے قیامت کا چرچا, یہاں روز نگاہیں ملتی ہیں, یہاں روز قیامت ہوتی ہے. واہ 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 واہ. شیر پڑھن دی کی لوگ, تسی کو پہاڑا سنا دے, کوئی چیزاں دے ریٹ دس دے, گل کیوں کی تانوں اے شیر سنانا چاہیے ہے. یہاں روز نیازیں بٹتی ہیں, یہاں روز دعوت ہوتی ہے, یہاں پیٹو لوگ ہی آتے ہیں. پہلے پہلے سمجھ گئے. ایڈا مزہ آ رہا سی, عشقیہ گل ہو رہی تھی, اور پوچھ رہے سن انجام کیا ہوتا ہے. تمہیں نہیں پتا, دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. ایس شیر دی کی ضرورت سی جدو میری شیر دی ضرورت نہیں پئی. او بچی واسطے وے تہاڈا کی تعلق عشقیہ شیران نال, تسی گھراں دے بل پڑھ کے سنایا کرو. دسیا کرو آٹے دی روٹی صحیح کھادی جاندی یا نان یا بیسن دی. میں آٹے دی بوری کھولنی ہے, وچوں تو ہی نکلنا. تسی بھلیکھے چ مینوں بھی کھا جانا میرا بچہ. اور ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. مہمانوں سے جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جی تو فجر سٹوری سنا دو کہ انگیجمنٹ کیسے ہوئی, یہ مسٹری ختم کر دو. اچھا تو پہلے تو منانے میں تھوڑا سا وہ ہوا, کیونکہ آج سے میرے ملک میں جب کالج میں تھی تو تب بھی وہ لوگ آئے تھے, کیونکہ تب ہم لوگ چھوٹے تھے اور تب بڑی جلدی تھی کہ نہیں آج شادی کر لیتے ہیں, لیکن تب تو کوئی نہیں مانا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارا 4 سال کانٹیکٹ نہیں تھا بالکل بھی. تو پھر اس کے بعد میسج آیا مجھے انسٹاگرام پہ ایک دن, تو پھر میں نے اگلے دن جواب دیا, پھر باتیں ہوتی گئیں, پھر میں نے اماں کو بتایا, اماں کہتی نہیں یہ لوگ کیسے زندہ ہو گئے دوبارہ. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن, اچھا اس کی کوئی بہن نہیں ہے, اب اتنا گھر میں میس کریٹ ہو گیا کہ میری اماں نے کہا, میری اماں اس کے گھر گئی ہیں میری دوست کے گھر, تو اس کو کہا کہ یار اگر تمہاری بہن ہوتی تو تم دے دیتے. تو اس نے 2 منٹ سوچا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا جواب دے گا. اس نے کہا ہاں جی آنٹی میں دے دیتا. ماما کہتی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. اب وہی دوست کے تھرو رشتہ آیا واپس گھر, تو آنٹی نے کیا کیا, آنٹی بہت ایکسائٹیڈ تھی, اس کی اماں 7 کلو مٹھائی لے آئی, اور حالانکہ ادھر کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونا کیا نہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا اب اس سے 1 دن پہلے یہ ہوا کہ میں اور میرے فیانس کی اماں ہیئر ڈائی کرانے گئے ہیں. آنٹی مجھے آ کے کہہ رہی ہے کتنی بڑی ہو گئی تم, اور میری ہنسی نہ رکے. تو میں کہہ رہی ہوں یار
ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है। उनको मनाया, खैर मनाते मनाते फिर अच्छा मेरे मामू आए। लो जी मामू भी आ गया, मामू भी आ गया। मेरी बहुत सुनती है उन्होंने। सांझ लिए कि नहीं, मतलब मेरे मामू उनके घर से होके आए तो मुझे कहते हैं कि इसको बाहर बुलाओ। अब मैं तो डर गई, मैंने कहा मामू से जितना मर्जी मजाक है, ये वाला टाइम तो पहली दफा ही आया था मुझ पे। मामू कहते तुम्हें वो लड़का पसंद है? मैंने कहा मम्मा से पूछ के। मेरे मामू है फिर अम्मा मामा से पूछी आ गया। अम्मा से पूछा। मम्मा कहती मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। अब मैं मम्मा को देख रही हूँ कि यार आपको सारी बात समझाइए, मैं मामू के आगे कैसे अपना दिल खोल के रख दूं। तो आगे से मामू कहते हैं तुमने लड़का देखा है? अब हम तो मिलते भी थे। तो मैंने कहा मामू हाँ जी एक दफा देखा हुआ है। इतना बड़ा झूठ मामू एने साल जेल च रहा है, पता नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕੀ ਚੱਲ I am sorry। ਤੁਸੀਂ ਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਕੋ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖੋ ਇਧਰ मामू से मामू से मामू अच्छा फिर क्या मामू हुआ? का एक दफा देखा। खाला को बताओ मामू के बारे में। ओ मामू यार मामी ये गल किते मकाओ, मंगनी होई कि नहीं होई, मिठाई भी आ गई 7 किलो। माशाल्लाह 7 किलो मिठाई नान नाल खा गई। हाँ 7 किलो मिठाई ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ। तो उसे ट्रक थले आया सी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? मैं नहीं हो रहा, देखो ये होती है कॉमेडी, जो हम आगे कर रहे हैं चलो। कॉमेडी नहीं है। ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक शेर क्या करो बस, हाँ दुनिया में आने जाने से अच्छा जी। बस एक ही काम होता है, हम छुप छुप के रोटी खाते हैं जब सारा आलम को। खैर मंगनी का दिन आ गया। अब मुझे सबने समझाया कि आप मतलब हंसना नहीं है, बिल्कुल भी हंसना नहीं है। अब मैं भी थोड़े टाइम के लिए तो मुझे डर लग रहा था कि यार इतने ज्यादा लोग हैं ये वो, लेकिन फिर जब मुझे हंसी आई तो फिर मैं सारा टाइम चुप नहीं हुआ। बाद में सारे मुझे चुप करा रहे कि यार चुप कर जाओ, इतना क्यों हंस रही हो, इतना तो लड़का नहीं हंस रहा, तुम ज्यादा खुश हो। खैर वो टाइम भी गुजर गया, उसके बाद भी मुझे डांट पड़ी। मतलब मुझे मेरी जिंदगी में डांट ही पड़ी। मानी जी हाँ जी। आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। शादी हो चुकी है, होनी है? ऐस तो बात मैं नहीं करने लगा। ये तो मंगनी ते एडी खज्जल जड़ा बंदा होता है। नहीं इंशाल्लाह मुझे बड़ी जोर से शादी आई हुई है और आजकल में हो जाएगी। अच्छा आजकल में हो जाएगी। क्वारा टाइप कवारा या होता है या कवारा नहीं होता? ये कवारा टाइप क्या होता है? हाँ ये बताएं जरा। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। मेरी इंशाल्लाह इस साल हो जाएगी। इस साल हो जाएगी। तो क्या लव मैरिज, अरेंज मैरिज? वेरी अरेंज्ड। ये वेरी अरेंज्ड का है, मतलब आपकी उसमें खुशी शामिल है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक शादी हमेशा ये सोचा था अपनी वालदा की मर्जी से। अच्छा ऐसा क्यों है? वैसे ये लड़के क्यों सोच लेते हैं कि वालदा की मर्जी से ही करनी है? वैसे अच्छी बात है आई थिंक, क्योंकि योर मदर नोज यू 9 months मोर देन एनीबडी एल्स। तो चॉइस मिलती है आपकी अम्मा से। डेफिनेट। तो खुश खुशी है। ना जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। तो जो आप अरेंज शादी आपकी इंशाल्लाह होने वाली है, उसमें आपकी भाभी से मुलाकात हुई पहले? हाँ जी अभी एक दफा हुई है, वो मजे की बात है, वो भी फैसलाबाद की है। अच्छा हाँ ते उन्होंने आपको मैं ते क्या मैं क्या कार्ड ते लिखवाओ लिखी सी। जिन्नी देर तो कोशिश कर रहे हैं जुगता खां मतलब कि मारन दी, हुन मैनू सारी जिंदगी पैनी है। ਭਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਨਹੀਂ, फिर ਹੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। वापसी ते भाभी ने गिफ्ट दिता जराबा, उन्होंने क्या पा के रखना। लेकिन इंशाल्लाह आप सब इनवाइटेड हैं जी। वलीमे ते अगले दिन आइयो। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं ताड़े बगैर नहीं। क्यों नहीं जाना बाबा जी मानी साहब की शादी पे? ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। रोटी फाड़ लेना ना। मैं वलीमे ते कार्ड ते लिखवाया है वलीमा दरबार। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। फजर हमने सुना है और लोग भी कहते हैं कि मॉडल्स को या सेलिब्रिटीज को अक्सर सोशलाइज करना पड़ता है पीआर के लिए, इवेंट्स पे जाना पड़ता है, पार्टीज में जाना पड़ता है ताकि अच्छी पीआर बने। इज दैट ट्रू? हाँ जी ऐसे है। तो क्या आप जाती हैं पार्टीज में, सोशलाइज करती हैं? नहीं मैं ज़्यादा नहीं जाती। अच्छा मैंने इसको इस तरह रखा हुआ है कि यार अगर मैं किसी दिन छोड़ना चाहूँ तो मैं आसानी से छोड़ दूँ। छोड़ दूँ। तो जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है वो इस चीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उनको कोई मसला नहीं है। अभी मैं इनफैक्ट मैं अपनी सासू माँ को मैसेज करके आई हूँ कि और वो कह रही है कि तुम जाओ मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। कहा ठीक है। I see। ऐसी सासें हमें पहले नहीं आती थी। ये रिकंडीशन हाइब्रिड ससा। वैसे आपने शादी कब करनी, कब प्लान है आपका?
दिसंबर में इंशाल्लाह। दिसंबर में इंशाल्लाह। तैनू की टेंशन है, तू तंबू ठोकने ने? नहीं बच्चिया खाना खाना है। साढ़े दो को रजाइयां परानियां। मानी जी, जी जी हुक्म। इनमें से कौन से कॉमेडियन की बातों पर बेसाख्ता हंसी आती है, किसकी बातों पर ताल्लुक की वजह से हंसते हैं और किसकी बातों पर बिल्कुल हंसी नहीं आती? आपके ऑप्शंस हैं तारिक टेडी, जफरी खान, कैसर पिया। जफरी खान साहब तो एक बड़ा मुनफरिद स्टाइल है उनका। आई थिंक उनका यूनिकनेस ये है कि वो उनकी बॉडी भी कॉमेडी कर रही होती है। तो बेसाख्ता हंसी आती है। बेसाख्ता, हाँ जी। ठीक है। कैसर पिया से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ताल्लुक की बिना पर हंस लेते हैं। हाँ जी। और किसकी बातों पे बिल्कुल हंसी नहीं आती? ये कहना ठीक नहीं है कि तारिक टैडी साहब ने एक स्पेशली मुझे याद है मरहूम लेजेंड मस्ताना साहब के साथ उनका जो मैच पड़ता था, जी। तो वो ये कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब ऑप्शन अगर है तो उनकी थर्ड उनकी होगी। ओके। फजर, मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री में कौन ऐसा है जो जिसको आप पसंद करती हो, या लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, कौन है जिस पे आपका क्रश है? इमरान अब्बास बचपन से। इमरान अब्बास, ओके। तो क्या फियांसी को इस बात का पता है? उसकी खैर है, वो मतलब चिल क्रश है। है। किसके?